हर एक को यीशु मसीह नाम से वंदना करता हूँ। आज का वचन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। एफेसियों के पत्री 4 अध्याय 23-24। एफेसी 4 का 23 और 24 पढ़ेंगे। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपका उपस्थित उगाए हैं। प्रभु का वचन यहाँ पढ़ाया गया है। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा से बात कर हृदयों को, हमारा अवस्था को पहचानने वाला प्रभु, एक एक मनुष्य को जानने वाला प्रभु, आपको वचन से जो हमारे लिए जरूरत है वो व्यक्ति से बात दीजिए। परमेश्वर का आत्मा से बात कर हर एक रुकावटों को यीशु के नाम में हटने के लिए आज्ञा देते हैं। लोगों को भरमाने वाला शैतान का कार्य यीशु के नाम में छोड़ दिया जाए। यीशु के लहू से हर एक अंधकार को हम जय लेते हैं। हर एक को यीशु के लहू से मुहर लगा वचन से देन वचन को नियंत्रण परमेश्वर का आत्मा साहस से उतरने सुनने वाले के जीवन में बड़ा बदलाव का कारण होने शक्ति जीवनങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കണം। परमेश्वर का वचन ये वचन का सामर्थ्य ये वचन के द्वारा दोनों लोगों के अंदर जाने ഓരോ ഇടങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഈ വചനം സ്പർശിക്കണം। जहाँ लोग बैठे हैं वहाँ ये वचन उसको स्पर्श करे। वचन ശ്രവിക്കുന്നവരെ ദൈവാത്മാവ് തൊടണമെന്ന് वचन सुनने वाले को हालेलुया पवित्र आत्मा छू ले। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम അവരെല്ലാം സ്വതന്ത്രമാകപ്പെടും। वो लोग सब स्वतंत्र ले എല്ലാം അവതോടും सारे महिमा आप ले। आपका हालेलुया हाथ में सौंपता प्रार्थना सुना दे यीशु के नाम आमीन। फिर से वचन ऊंचे स्वर से पढ़िएगा। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് പുതുക്കം പ്രാപിച്ച് तुम्हारे आत्मा के विषय में नवीकरण प्राप्त करके नयापन पा करके സത്യത്തിന്റെ ഫലമായ सत्य का फल स्वरूप നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും धार्मिकता और पवित्रता में ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതുമനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊള്ളു। परमेश्वर का अनुरूप बनाया गया नया मनुष्यत्व को पल ഒന്നാമത് पहला നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കണം। हमारे आत्मा का विषय में हम नवीकरण पाना नयापन पाना। 2 കൊരിന്ത്യർ 5:17 നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ്। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 हम जानते हैं। ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായിരുന്നു। एक व्यक्ति अगर मसीह में है तो नया सृष्टि बन जाता है। പഴയത് കഴിഞ്ഞു ഇതാ സകലതും പുതിയതായിരുന്നു। पुराने बातें बीत गए देखो सब नया हो गया। चलो आमीन। ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि किया है। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ उत्पत्ति किताब में जो पढ़ते हैं ഉൽപ്പത്തി 1:26 വായിക്കുമ്പോൾ एक उत्पत्ति 1:26-28 तक जब हम पढ़ते हैं ദൈവം പറയുന്നു നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക। परमेश्वर बताते हैं हम अपने रूप और समानता में मनुष्य को बनाए। ദൈവ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു। परमेश्वर का रूप और समानता में परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि किया। എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റു സൃഷ്ടികളെ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാതെ മനുഷ്യനെ മാത്രം ദൈവം അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചത്? क्यों दूसरा सृष्टि को ऐसा नहीं बनाया, सिर्फ मनुष्य को ऐसा क्यों बनाया? परमेश्वर के रूप और समानता में ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സൃഷ്ടി മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്। परमेश्वर का हर एक सृष्टियों में से सबसे ऊंचा श्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य सिर्फ है। കാരണം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि किया है। ദൈവം മനുഷ്യരോടൊപ്പം എപ്പോഴും വസിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്। मनुष्य का साथ हमेशा रहने के लिए संगति के लिए परमेश्वर मनुष्य को बनाया। हालेलुया आमीन। രണ്ടാമത്തേത്
പാപം മനുഷ്യനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങൾ വന്നു. पाप जो मनुष्य में आया बहुत नष्ट हुआ है. ഇന്നും അങ്ങനെയാണ്. പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല, ഉള്ളത് കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ. आज भी वैसे ही है. पाप हमारे अंदर जीवन में आएगा तो हमको कोई फायदा नहीं होगा, जो कुछ है नष्ट हो जाए. ഒന്നാമത് മനുഷ്യൻ പാപം വന്നപ്പോൾ നഷ്ടമായത് എന്താണെന്നറിയോ? पहले जो पाप आया नष्ट क्या हुआ मालूम है? ഒന്നാമത്തെ നഷ്ടം पहला नष्ट സൃഷ്ടാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. सृष्टिकर्ता से रिश्ता टूट गया. ആമേൻ. പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ? आपको समझ में आ गया? അവനെ സൃഷ്ടിച്ച സത്യദൈവമായ സൃഷ്ടാവായ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. उसको बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर से उसका जो रिश्ता था वो टूट गया. രണ്ടാമത് दूसरा ദൈവം അവന് കൊടുത്ത അധികാരം അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. परमेश्वर उसको दिया वो अधिकार उसको नष्ट हो गया. മൂന്നാമത് तीसरा ദൈവം അവന് കൊടുത്തിരുന്ന തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു. परमेश्वर उसको दिया हुआ महिमा का कपड़ा तेज का वस्त्र चले गए. आमीन. ദൈവം അവൻ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. परमेश्वर उसको अनुभव करने के लिए पृथ्वी पर रखा हुआ अनेक आशीष नष्ट हो गए. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹമായിരുന്നത് പലതും അവനിപ്പോൾ ശാപമായി തീർന്നു. मतलब पहले उसको ये आशीष था वो सब अभी श्राप में. आमीन. അവന്റെ ഉള്ളിലെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇപ്പോൾ മരണം അവനിൽ പ്രവേശിച്ചു. उसका अंदर का जीवन नष्ट हो गया, अभी मृत्यु उसका अंदर प्रवेश हो. അപ്പോൾ പാപ മനുഷ്യനെ വന്ന മുഖാന്തരം നഷ്ടത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കണക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. वो जो पाप अंदर आए इसी कारण नष्ट का एक बहुत बड़ा लिस्ट हमको दिखाई देते हैं. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. എന്നാൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ मगर पाप से यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति छुटकारा जब पाते हैं, ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ലാഭമാക്കി ദൈവം തീർക്കുകയാണ്. ये जो नष्ट हुआ सब प्रभु लाभ में बदल देते हैं. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്. इसलिए परमेश्वर के वचन बताते हैं, ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം परमेश्वर का वायदा അവൻ നമുക്ക് നിത്യജീവൻ തന്നുള്ളതാണ്. वो हमारे लिए अनंत जीवन दे दिया होगा. आमीन. മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിപ്പിൻ, पहले उसके राज्य और धर्म को खोज कर അതോടുകൂടി ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. उसके साथ सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा. നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. जो नष्ट हुआ सब वापस मिल रहे हैं. യേശു ഉണ്ടോ? यीशु है, നഷ്ടപ്പെട്ടത് മടക്കി ലഭിക്കും. जो नष्ट हुआ वापस मिलेगा. आमीन. യേശുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ यीशु से रिश्ता नहीं है, ഇപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി തന്നെ ജീവിക്കുക. जो नष्ट हुआ वो वैसे के वैसे रहेगा और नष्ट होते जाएगा. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഈ ലോകത്തിൽ നഷ്ടം വരാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യമായ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമില്ല നരകത്തിലോട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥ കൂടെ. इस दुनिया में भी नष्ट, आने वाला दुनिया में परमेश्वर से रिश्ता नहीं, वो नरक की ओर चले जाएंगे, नरक में पड़ा रहेंगे लाखों करोड़ों करोड़ों से. ഇവിടെ താൽക്കാലിക നഷ്ടം, यहाँ अस्थायी नष्ट, അവിടെ നിത്യമായ നഷ്ടം. वहाँ स्थायी नष्ट, अनंत नष्ट. പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലായോ? आपको समझ में आया? ആമേൻ. आमीन. എന്നാൽ मगर ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ इस दुनिया में जीते समय ഈ സൃഷ്ടാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से वापस आने के लिए ദൈവം മനുഷ്യനെ ഓരോ ദിവസവും തന്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. परमेश्वर अपना सृष्टि मनुष्य को एक एक दिन बुलाते रहता है. യശയ്യാപ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വാക്യമാണ്, यशायाह नबी की किताब में हम पढ़ते हैं, ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യനെ ദൈവം വിളിക്കുക. पृथ्वी के सारे लोगों को प्रभु बुला रहे हैं. ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യനെ വിളിക്കുകയാണ്. पृथ्वी के सारे लोगों को मनुष्य को बुला रहे हैं. എങ്കിലേക്ക് തിരിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിച്ചുകൊള്ളൂ. मेरे और फेर करके उद्धार पाओ. ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല. मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है. आमीन. ദൈവം പറയുന്നു. परमेश्वर बताते हैं, എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ मगर नया नियम में ഇതേ ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. वही परमेश्वर मनुष्य बन के उतर के आकर के बुला रहे हैं. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായവരെ ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരൂ. मेरे पास आओ, ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം. मैं तुम्हें सहायता करूंगा, सांत्वना दूंगा. ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, विश्राम दूंगा. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ मैं जो मेरे पास आता है, യേശു പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. यीशु ने बोला मैं कभी न छोड़ूंगा न त्याग दूंगा. ദാഹിക്കുന്നവൻ ഏവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ. जो प्यासा है मेरे पास आने दे. യേശു വിളിക്കുക. यीशु बुला रहा है, സൃഷ്ടാവ് വിളിക്കുക. व्यक्तिगत बुला रहा है. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് अगर परमेश्वर का आवाज सुन करके ആ ശബ്ദത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നവർ വളരെ വിരളമാനേ ഉള്ളൂ. वो शब्द को प्रतिक्रिया देने वाला बहुत कम है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വചനം കേട്ട് ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങൾ കുറവാണ്. मतलब ये वो वचन सुन करके प्रतिक्रिया देकर प्रभु के लिए समर्पण करने वाला बहुत कम है. ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് और परमेश्वर का वचन सुनकर ഒരു വ്യക്തി യേശുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുക്കുമ്പോൾ एक व्यक्ति यीशु के लिए अपना हृदय देता है. ഏദനിൽ വെച്ച് एदन वाटिका में ആദം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ आदम ने जो नष्ट किया ആ സൃഷ്ടാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം वो सृष्टिकर्ता से रिश्ता മടക്കി ലഭിക്കപ്പെടുന്നു. वापस
തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നു. परमेश्वर मनुष्य से मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप कर दिया. കണ്ടോ? ആ വാക്യം വായിച്ചു. वो पढ़िएगा पहला कोरिन्थियों 5:17. 18 पढ़िए. पहला कोरिन्थियों 5:18. दूसरा സോറി രണ്ട് കൊടുത്തു സോറി दूसरा कोरिन्थियों 5:18. ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है. ദൈവം ലോകത്തെ, അതായത് ഭാവിയായ മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു. परमेश्वर पापी मनुष्य को मसीह के द्वारा अपने से मेल मिलाप कर दिया. उसके बाद पौलुस बताते हैं ഈ നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ये मेल मिलाप सेवा हमको सौंपा है. ഈ ശുശ്രൂഷ ദേവദാസന്മാരായ നമ്മളെയും കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ये सेवा परमेश्वर दास लोग हमें भी सौंपा है. ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ, ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു സഭയെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഈ നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ. परमेश्वर कलीसिया जो पृथ्वी पर है, ये सेवा मेल मिलाप सेवा हमको सौंपा है. റോമാലേഖനത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ रोमियो के पत्र जो पढ़ते हैं 5-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, एक वाक्य में बताते हैं വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് विश्वास में धर्मी ठहराने के पश्चात നാം യേശുക്രിസ്തു മൂലം यीशु मसीह के द्वारा ദൈവത്തോട് നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ട്. परमेश्वर से हमें शांति है, मेल मिलाप है, मेल है. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. ഹിന്ദിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു. हिंदी में मेल लिखा हुआ है ना. हालेलुया. ദൈവത്തോട് നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ട്. परमेश्वर से हमको शांति है. मलयाളം लिखा. പാപനിമിത്തം ഈ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നാളെ മുതൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യന് അടുക്കാൻ കഴിയാതെ സമാധാനമില്ലാതെ. हालेलुया. पाप के कारण ये रिश्ता टूट जाने के कारण मनुष्य को अंदर शांति नहीं. Praise the Lord. आमीन. കാരണം അവന്റെ ആത്മാവ് മരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. उसका आत्मा मरा हुआ अवस्था में, ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത് മുഖാന്തരം परमेश्वर से रिश्ता नहीं होने के कारण അവന്റെ ആത്മാവ് മരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. उसका आत्मा मरा हुआ अवस्था में है. അതുകൊണ്ട് इसलिए അവന്റെ ഉള്ളിൽ സമാധാനമില്ല. उसके अंदर अशांति नहीं. അവന്റെ ആത്മാവ് ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. उसका आत्मा कराते रहता है. ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. इसलिए कराते रहता है करके लिखा है. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? लोग कराते हैं സൃഷ്ടാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി. सृष्टिकर्ता से रिश्ता जोड़ने के लिए. Praise the Lord. आमीन. ആ സൃഷ്ടാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി, वो सृष्टिकर्ता से रिश्ता जोड़ने के ആ लिए, സൃഷ്ടാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി सृष्टिकर्ता से जोड़ने के लिए മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ മരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ मनुष्य का अंदर मरा हुआ आत्माएं ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ परमेश्वर से रिश्ता नहीं इस अवस्था में സൃഷ്ടാവിനോട് सृष्टिकर्ता से വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, पुकार रहे, ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. कराते रहे, അതുകൊണ്ട് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. इसलिए शांति नहीं. Praise the Lord. आमीन. പൗലോസ് പറയാണ്, पौलुस बताते हैं, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയോട്, റോമാ സഭയോട് പറയാണ്, उद्धार पाए हुए रोमी कलीसिया से पौलुस बताते हैं, യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ यीशु के लहू से വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് छुटकारा पाके, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് उद्धार पाके, സ്നാനമേറ്റ് बपतिस्मा लेके ആത്മാവിന്റെ സത്യത്തിലും आत्मा और सच्चाई में ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന परमेश्वर का आराधना करने वाला റോമിലെ സഭയോട് പറയാണ്, रोम के कलीसिया से बताते हैं, വിശ്വാസത്താൽ विश्वास के द्वारा നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് हम धार्मी ठहराने का पश्चात യേശുക്രിസ്തു മൂലം हमको यीशु मसीह के द्वारा ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട്. परमेश्वर से मेल है, शांति है. Praise the Lord. आमीन. നമ്മളെ ദൈവത്തോട് സമാധാനമാക്കാൻ വേണ്ടി യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചത്. परमेश्वर से मेरा मेल करने, शांति देने के लिए यीशु क्रूस पर मरा. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. യേശുവിന്റെ പേര് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവാണ്. यीशु का नाम शांति का राजकुमार. Praise the Lord. आमीन. യേശുവിന്റെ പേര് തന്നെ അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം. हालेलुया. यीशु का नाम परमेश्वर, शांति का परमेश्वर. അപ്പൊ യേശു ഒരു വ്യക്തിയുടെ, യേശുക്രിസ്തു ഒരാളുടെ അകത്തില്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സമാധാനം വ്യക്തിക്കില്ല. तो एक व्यक्ति का अंदर सचमुच यीशु नहीं है तो वास्तविक शांति उसका हो ही नहीं सकता. പുറമേ ഞാനെല്ലാം കൊള്ളാം, എനിക്കെല്ലാം നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും बाहर में अच्छा हूँ, पैसा वाला हूँ, सब कुछ है करके बोलता तो भी എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ട്, मेरे पास सब कुछ है, ഒന്നിനും കുറവില്ല. कोई कमी नहीं. പക്ഷേ मगर ഇന്നും എന്റെ അകത്തൊരു ശൂന്യതയുണ്ട്. अंदर मेरा एक शून्य अवस्था है, कालीपन है. Praise the Lord. आमीन. ഒറ്റ കാര്യം വചനം പറയുന്നു, एक बात वचन बताते हैं, അവന്റെ ആത്മാവ് ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, उसका आत्मा कराते रहता है, സമാധാനമില്ല. शांति नहीं. Praise the Lord. आमीन. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നോക്കി, मगर उद्धार पाए परमेश्वर जनों से पूछिए, നിങ്ങളുടെ 1 കോടി രൂപ ഇല്ലെങ്കിൽ, आपके पास 1 करोड़ नहीं होने से, നിങ്ങളുടെ വലിയ 2 നില വീടില്ലെങ്കിൽ, दो मंजिल का मकान नहीं होने से भी, നിങ്ങൾക്ക് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ, एकड़ जमीन नहीं होने से भी, നിങ്ങൾക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, करोड़ों बैंक बैलेंस नहीं होने से भी, നിങ്ങൾക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു വീട്
സർവ്വത്തിന്റെ ഉടവനായ നസ്രായനായ യേശുവുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയായതിനാൽ, सर्वशक्तिमान सबका मालिक यीशु से आपका रिश्ता होने से, കർത്താവായ യേശുവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട്, यीशु से आपका रिश्ता होने का कारण, സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് शांति का परमेश्वर तेरे अंदर वास करता है, इसलिए ഈ ഭൗതികമായ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും भौतिक बात कुछ नहीं होने से भी ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു സമാധാനമുണ്ട്, हृदय के अंदर भयंकर शांति, വലിയൊരു ആനന്ദമുണ്ട്, भयंकर आनंद है, വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ട്. बड़ा आशा है। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? कारण क्या है? സൃഷ്ടികർത്താവുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബന്ധം. सृष्टिकर्ता से हमारा रिश्ता जुड़ गया। आमीन। ആ കർത്താവായ യേശു മുഖാന്തരം ദൈവം ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നിരപ്പിച്ചു നൽകി. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने दुनिया को अपने से मेल मिलाप कर दिया, लिखा। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। എന്നാൽ मगर ഈ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ ഈ ആത്മാക്കൾ, ഈ മരിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവ്, അവന്റെ ഞരക്കം, मनुष्य के अंदर में ही मरा हुआ आत्मा का जो कराना, സൃഷ്ടാവിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം, सृष्टिकर्ता के लिए जो प्यास, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് वचन संहिता लिखने वाले बताते हैं 42 തോന്നുന്നു, वचन संहिता 42 में അതിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട്, उसके 1 में बताते हैं, മാൻ നീർത്തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ ആത്മാവ് ദൈവമേ നിന്നോട് ചേരാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നെന്ന്. गिरनी जैसा प्यासा गिरनी नदी के लिए, पानी के लिए जैसे तड़पते हैं, प्यासा है, वैसे मेरा आत्मा तेरे से जुड़ने के लिए प्यासा हूं। ഒരു മതത്തോട് ചേരാനല്ല, कोई धर्म से मतलब जोड़ने के लिए नहीं, ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ വ്യക്തിയോട് ചേരാനല്ല, ये तो दुनिया का कोई बड़ा व्यक्ति से जुड़ने के लिए नहीं, തന്റെ സൃഷ്ടാവിനോടൊന്ന് ചേരുവാൻ अपना सृष्टिकर्ता से जुड़ने के ഈ लिए। ആത്മാവ് കാംക്ഷിക്കുന്നെന്ന്. मेरा आत्मा तड़पते हैं, चाहते हैं। ആമേൻ. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ, मगर मनुष्य का अंदर का, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകളിൽ പിശാച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വിതറി. मनुष्य का अंदर शैतान ने गलत धारणाएं डाल दी, गलत फहमी डाल दी। അതിനുവേണ്ടിയാണ് इसलिए അവിടെ പോയാൽ നിനക്ക് സമാധാനം കിട്ടും, वहां जाने से तुमको शांति मिलेगा, ഇവിടെ പോയാൽ സമാധാനം इधर കിട്ടും, जाने से शांति मिलेगा, ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ കൂടിയാൽ കിട്ടും, उस जोड़ के साथ जुड़ने से मिलेगा, അവിടെ പോയി വണങ്ങിയാൽ കിട്ടും, उधर जाकर दंडवत करने से मिलेगा, അവിടെ പോയി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ കിട്ടും. वहां जाने से कुछ देने से मिल जाएगा। പിശാച് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വിതറി മനുഷ്യനെ വട്ടം കറക്കുക. शैतान मनुष्य के अंदर गलत धारणा डाल करके उसको चक्कर कटवा रहा है। എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞു, मगर प्रभु यीशु बताते हैं, സത്യം നിങ്ങൾ അറിയും, तुम सत्य जानोगे, സത്യം നിങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കി. सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ആമേൻ. പുത്രൻ നിങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രരായി. पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र है। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। ഈ സത്യം അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ सत्य जब जानेगा, അറിയുന്ന വ്യക്തി സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടും. वो जानने वाले व्यक्ति स्वतंत्र हो जाते हैं। आमीन। സത്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടോട് സ്വതന്ത്രമാണെന്നില്ല. सत्य के बारे में सुनने से स्वतंत्र नहीं होगा। ഈ സത്യത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ, उस सत्य को हम स्वीकार करेंगे, നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചാൽ, हृदय से स्वीकार करेंगे, അതിനുവേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ उसके लिए समर्पण करेंगे, വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. बहुत बड़ा स्वतंत्रता हमारे अंदर महसूस करेंगे। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। അവിടെ പറയുന്നു മരണത്തിന്റെ കെട്ടഴിയപ്പെടുകയാണ്. वहां बताते हैं मृत्यु का बंधन खुल जाता है। നിനക്ക് സമാധാനമില്ലാതെ നിന്നെ പിശാച് വട്ടം കറക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്, എന്നാൽ പിശാചിന്റെ കെട്ട് പൊട്ടുകയാണ്. हालेलुया। तुम्हें शांति नहीं है, तुम शैतान तुम्हें चक्कर कटवा रहा है, मगर शैतान का बंधन खुल रहा है। മരണഭീതിയുടെ കെട്ടാണ് അഴിഞ്ഞു മാറുന്നത്. मृत्यु का भय का बंधन खुल रहा है। ജീവൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മരണത്തിന്റെ കെട്ട് പൊട്ടുക. जीवन अंदर आ गया तो मृत्यु का बंधन टूट जाता है। आमीन। അപ്പോൾ ജീവൻ അകത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ജീവനുള്ള ദൈവമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. जीवन हालेलुया अंदर आना है चाहिए तो जीवित परमेश्वर से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। आमीन। ജീവൻ അകത്ത് വരണം. जीवन अंदर आना, എങ്ങനെ ജീവൻ അകത്ത് വരും? कैसे अंदर आएगा? आमीन। 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധ്യായം पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 22-ാം വാക്യം 22 वचन ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത്, लोग बताते हैं, ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും. आदम में जैसे सब लोग मरते हैं, यीशु मसीह में सब लोग जिलाए जाए। आमीन। ഈ ലോകത്തിൽ इस दुनिया ഈ में ബൈബിൾപരമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ये बाइबल के अनुसार हम जो पढ़ते हैं, ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. ये दो ही ग्रुप है दुनिया में है। ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആദാമിൽ ജീവിക്കുന്നവര്, एक व्यक्ति आदम में जीने वाला अभी भी, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് दूसरा ग्रुप നേരത്തെ ആദാമിലായിരുന്നു, पहले आदम में था, എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച് और यीशु मसीह को स्वीकार करके പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീർന്ന नया सृष्टि बन गया। ക്രിസ്തുവിലായവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാവുന്ന വചനം പറയുന്നു. वचन बताते हैं जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീർന്ന नया सृष्टि बन गया। രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടമാണ് दूसरा जो झुंड है അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്നവർ. मसीह में नया सृष्टि जो बन गया। आमीन। അവർ ഇപ്പോൾ ജീവനിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. अभी उन लोग मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर दिए, മരണബന്ധനം അഴിഞ്ഞു മാറിയിരിക്കുന്നു. मृत्यु का बंधन टूट गया, പിശാചിന്റെ അധികാരത്തിൽ അവർ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. शैतान का अधिकार क्षेत्र से बाहर आ गया।
രാജ്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में आ गए. ജീവൻ പ്രാപിച്ച ക്രിസ്തു യേശു മുഖാന്തരം ജീവൻ പ്രാപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേര് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്നു. यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाया हुए लोगों का नाम स्वर्ग में जीवन की किताब में लिखते थे. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. അവരെ ചേർക്കുവാനാണ് उसको लेने के लिए യേശുവിന് ജീവന്റെ ഉറവിടമായ ക്രിസ്തുവിന് മേഘത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. जीवन का स्रोत यीशु अभी बादल में प्रकट होने वाला है. बादलों में. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. കൊലോസ്യർ 3-ന്റെ कोलोसी के पत्री 3 का 3-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് तीसरे वचन में बताते हैं, പൗലോസ് പറയുന്നു, पौलुस बताते हैं, നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ हमारा जीवन रूपी यीशु मसीह जो प्रकट होगा. കൊലോസ്യർ 3-ന്റെ 4 आप 3 का 4 है. നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ हमारा जीवन रूपी मसीह जो प्रकट होगा, നിങ്ങളും അവനോട് കൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും. तुम भी उसके साथ मसीह में महिमा में प्रकट होगा. നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു हमारा जीवन रूपी मसीह അവനിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. वो प्रकट होने वाला है. മേഘത്തിൽ വരാൻ പോവുകയാ. बादलों पे आने वाला है. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പേ और उससे पहले യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്ന यीशु मसीह से रिश्ते में आने से, ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്ന कर्ता से रिश्ते में आने से, ആ ജീവനിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നവർ जीवन में वापस आने वाला, ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായവർ मसीह में जो नया सृष्टि बन गया है, മേഘത്തിൽ ഇനി കർത്താവിനോട് കൂടി എടുക്കപ്പെടാൻ പോവാ. वो बादलों पर मसीह के साथ उठा लिया जाएगा. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ സമയങ്ങൾ അടുത്തു വന്നിരിക്കുക. उसका समय करीब आ गया. ആ കർത്താവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗംഭീര നാദം കേൾക്കാൻ സമയം അടുത്തിരിക്കുക. हालेलुया. वो प्रभु का हालेलुया, वो हालेलुया ललकार सुनने वाला है. പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാറായി വന്നിരിക്കുക. प्रधान स्वर्गदूत का आवाज सुनने वाला है. കർത്താവിന്റെ ദൂതന്മാരുമായി വരാൻ സമയം അടുത്തിരിക്കുക. परमेश्वर अपना स्वर्गदूत यीशु मसीह अपना स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है. ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ इस पृथ्वी पर जीते समय യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് यीशु मसीह में विश्वास करते हुए രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेके പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചന പ്രകാരം परमेश्वर के वचन के अनुसार ആത്മാവിൽ സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर को सेवा करने वाला തന്റെ വിശുദ്ധ സഭയെ ചേർക്കുവാൻ अपना पवित्र कलीसिया को लेने के लिए യേശു മേഘങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടാൻ സമയമായി. यीशु बादलों पर आने का समय आ चुका है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് उसके लिए तैयार होना. ഈ ലോകത്തോട് ദൈവാത്മ വിളിച്ചു പറയുക. इस दुनिया से परमेश्वर का आत्मा पुकार कर कहता है. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വ്യക്തമായി വിളിച്ചു परमेश्वर പറയുക. का वचन साफ बताते हैं. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിളിച്ചു പറയുക. परमेश्वर के वचन का घोषणा ഈ होगा. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ये परमेश्वर का वचन രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ളവർക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ്. उद्धार पाए हुए लोगों और उद्धार पाने वाले दोनों के लिए. आमीन. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ഒക്കെ ആയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. जो उद्धार पाए हुए लोग नहीं बोल रहे हमारा तो काम हो गया, अभी हमको अपने काम करेंगे करके नहीं सोचना. आमीन. ഇനി ആ കാഹളനാദം ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി, ഞങ്ങൾ പോകാൻ റെഡിയാണ്. अभी वो तुर्की का आवाज सुनने हमको जाना है. आमीन. എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ളവർക്കും പെട്ടവർക്കും കൂടെ ഉള്ള उद्धार पाने वाला और पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है. आमीन. രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടണം. उद्धार जो नहीं पाया वो जल्दी उद्धार पाना है. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ उद्धार जो पाए हुए लोग हैं അവരെ തന്നെ വചനപ്രകാരം ഒരുക്കി കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നോണം. अपने आप को वचन के अनुसार तैयार करके प्रभु के लिए बाट जोड़ना है. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. കർത്താവ് യേശു രണ്ടാമത് വരാൻ സമയമായി. प्रभु यीशु मसीह दूत का दूसरा आगमन का समय आ गया. ഒരിക്കൽ യേശു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. पहले यीशु मनुष्य बन के पृथ्वी पर उतर के आया. എന്തിനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യനായി ഇറങ്ങി വന്നത്? यीशु मनुष्य बन के क्यों उतर के आया? പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ അകന്നു പോയപ്പോൾ, जो पाप करके मनुष्य परमेश्वर से दूर चले गया, ഇഷ്ടാവിനുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ, सृष्टिकर्ता से रिश्ता टूट गया. മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ പല നഷ്ടങ്ങളും അവനുണ്ടായി. पहले जैसे बताया बहुत नष्ट उनके जीवन में हुआ. എന്നാൽ मगर യേശു ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. यीशु लूका जैसे सुसमाचार 19 में बताते हैं, അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ऐसे बताया, കാണാതെ പോയതിനെ തെരഞ്ഞു രക്ഷിപ്പാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത്. खोए हुए को ढूंढ करके बचाने के लिए मनुष्य का पुत्र आया. आमीन. കാണാതെ പോയവരാരാണ്? जो खोए हुए को लोग कौन है? നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരാരാണ്? नष्ट हो गया कौन है? പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ അകന്നു പോയ മനുഷ്യകുലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. पाप करके परमेश्वर से दूर चले गए मानव जाति के बारे में बताते हैं. आमीन. ഈ പാപം ചെയ്ത് മാറി ദൈവത്തിൽ അകന്നു പോയ മനുഷ്യജാതിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പാപമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. पाप करके परमेश्वर से दूर चले गए मानव जाति को लेने के लिए बिना पाप से परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया. കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും പാപത്തിൽ വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ, സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ, മറ്റുള്ള സഹായത്താൽ പ്രാപിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. क्योंकि इस दुनिया में कोई पाप से अपने आप छुटकारा या दूसरे का सहायता से भी पाप से छुटकारा नहीं पा सकता. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടുത്തെ യാഗങ്ങൾക്കും കർമ്മങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് മനുഷ്യനെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. यहाँ का बलि कर्म ये सब हालेलुया
ആമേൻ. ഞാൻ നീതിമാനാണോ വിശുദ്ധനാണോ എന്നെ കുറിച്ച് വിധിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനല്ല, ഇവിടുത്തെ യാതൊന്നുമല്ല, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ്. मैं धर्मी है कि मैं पापी है क्या, वो न्याय करने वाला स्वर्ग परमेश्वर है. കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തോടെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത്, क्योंकि हमको परमेश्वर को हिसाब देना है, മനുഷ്യനോടല്ല. मनुष्य से नहीं. നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हमको हिसाब देना है. അന്ന് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുന്ന നാളിൽ उस दिन जिस दिन हम हिसाब देंगे, എന്റെ കരം ബലപ്പെട്ടിരിക്കുമോ? हमारा हाथ बलवंत रहेगा क्या? आमीन. കാരണം എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, इब्रानियों को पत्री में बताते हैं, 9-ാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, 9 अध्याय में बताते हैं, ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നീട് ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. एक बार मरना उसके बाद न्याय को होना परमेश्वर मनुष्य के लिए नियुक्त किया है. എന്നിട്ട് താഴെ പറയാണ്, आगे बताते हैं, അങ്ങനെ ക്രിസ്തു അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി. वैसे मसीह भी अनेकों को पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया. യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. यीशु मसीह सबों के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया. ക്രൂശിൽ തന്റെ പരമയാഗത്തിലൂടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപ പരിഹാരം വരുത്തി കഴിഞ്ഞു. क्रूस को मृत्यु के द्वारा सारे मानव जाति का पाप का प्रायश्चित कर दिया. ഇന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അത് ലഭിക്കുക. अभी वो जो भी विश्वास करते हैं उनको मिलता है. ഇനി ആരും ബലി അർപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. अभी हमको बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं. ഇനി പാപപരിഹാരത്തിന് യാതൊരു ബലി അവശേഷിക്കുന്നില്ല. पाप छुटकारे के लिए कोई बलि बाकी नहीं है. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നെ स्वर्ग का परमेश्वर खुद മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി मानव जाति के लिए പാപപരിഹാര ബലിയായി തീർന്നു വഴി पाप छुटकारा का बलि बन गया. അവന്റെ പുത്ര യേശുവിന്റെ രക്തം उसका पुत्र यीशु मसीह के लहू സകല പാപവും ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. सब पापों से शुद्ध करते हैं. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. പക്ഷേ ഈ വചനം അംഗീകരിച്ചാൽ, मगर ये वचन अंगीकार करने ഇത് से, വിശ്വസിച്ചാൽ, ये विश्वास करने से ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ദൈവശക്തിയായി आपके വെളിപ്പെടും. जीवन में स्वीकार करने वाले के जीवन में ये परमेश्वर के सामर्थ्य रूप में प्रकट हो. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, इसलिए पौलुस बताते हैं, രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് ദൈവശക്തിയാകുമ്പോൾ, ये उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है. ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ദൈവശക്തിയാണ്. ये उद्धार पाने वाले परमेश्वर का सामर्थ्य है. എന്നാൽ ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് മോക്ഷമായി തീരുമ്പോൾ, उसका वचन नाश होने वाले के लिए मूर्खता है. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. നശിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മോക്ഷത്വം, नाश होने वाले के लिए मूर्खता है. പക്ഷെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് और विश्वास करने वाले के लिए ദൈവശക്തിയായി മാറുകയാണ്. परमेश्वर का सामर्थ्य बदल जाता है. പൈസലോ. हालेलुया. हालेलुया. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്. പലരും ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത്, हालेलुया. നമ്മൾ പലരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. हमें से बहुत उद्धार पाए हुए हैं. നമ്മൾ പലരും സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ്. हमें से सब बपतिस्मा भी किया हुआ है. അപ്പൊ ഇന്നുവരെ നമ്മൾ ഈ കൃപയിൽ നിൽക്കാൻ കാരണം